હવે આપ સાંભળશો આકાશવાણી અમદાવાદના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તુત સેવા પર્વ શ્રેણીના છઠ્ઠા અંકમાં સૌર ઉર્જા ક્ષેત્રે ગુજરાતના કીર્તિમાન અંગે વિશેષ ચર્ચા. આ ચર્ચામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર જયપ્રકાશ શિવહરે અને આકાશવાણી અમદાવાદના સમાચાર વાચક પ્રવેશ અડિયેચા. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું અમારી સેવા પર્વની આ વિશેષ શ્રેણીમાં. આ શ્રેણીના આજના અંકમાં આપણે સાંભળીશું સૌર ઉર્જા ક્ષેત્રે ગુજરાતના કીર્તિમાન વિષય પર વિશેષ કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે જોડાયા છે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર જયપ્રકાશ શિવહરેજી. આજના કાર્યક્રમમાં આપણે સૌર ઉર્જા ક્ષેત્રે ગુજરાતમાં થયેલી કામગીરીની ચર્ચા કરીશું. આ યોજનાનો લાભ મેળવતા લોકો સાથે પણ વાતચીત કરીશું. એ પહેલાં કે આપણે ચર્ચા શરૂ કરીએ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું એક સંબોધન સાંભળીએ જેમાં તેમણે આ યોજના વિશે શું કહ્યું. भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है. मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है. मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है. इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है. अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है. इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी, सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी. इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी. इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुपए की कमाई होगी. सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने पर भी है. सोलर पंप के लिए खेत के किनारे बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलार प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है. આજે અમારી સાથે જોડાયા છે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર જયપ્રકાશ શિવહરેજી. હવે તમે અમને વિસ્તૃતમાં જણાવો કે આ યોજના હેઠળ ગુજરાતમાં કેટલું કામ થઈ ચૂક્યું છે અને કેટલા લોકો સુધી આ લાભ પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करी थी. उसके बाद हमने अपने राज्य का एक 3 साल के लिए जो योजना का पीरियड है उसके लिए हमने अपना इंटरनल टारगेट 10 लाख घरों तक पहुंचने का रखा था. उससे पहले भी भारत सरकार के द्वारा जो सपोर्टेड स्कीम थी एमएनआरई के द्वारा, उस योजना में भी 5,80,000 से ज्यादा परिवार ने योजना का लाभ लिया और गुजरात उसमें भी अव्वल था. इस योजना के लॉन्च होने के बाद भारत सरकार ने सब्सिडी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा की. उसके बाद तो हमारे राज्य में प्रगति और तेजी से हुई है और सिर्फ 1 साल में 3,11,000 से ज्यादा घरों ने सोलर रूफटॉप लगाया है. और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो 300 यूनिट तक की बिजली है वो स्वयं उत्पादित कर सके और इस तरह से उनका बिजली का बिल शून्य हो जाए और जो एक्सेस जनरेशन है वो ग्रिड में डाल के उससे वो एक इनकम का जरिया भी उनके लिए हो सकता है. गुजरात गवर्नमेंट का उसमें पूरा सपोर्ट है और हमने बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिससे इस योजना में लोगों को सरलता रहे और वो इस योजना का महत्तम लाभ ले पाए. ગુજરાત સરકારે સમયથી પહેલાં જ આ લક્ષ્યાંક પૂર્ણ કર્યો છે. જેવું કે તમે હમણાં જણાવ્યું કે સરકાર દ્વારા ઘણા બધા પ્રોએક્ટિવ પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. તો કયા પગલાં હતા જેનાથી આ શક્ય બન્યું અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આપને કેવો સહકાર મળ્યો? एक तो ये पूरा जो सब्सिडी है वो भारत सरकार से आ रही है. भारत सरकार का एमएनआरई का एक पोर्टल है. इस पोर्टल के जरिए ये पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है जिसकी तरह जो एप्लीकेंट उसमें एंट्री करते हैं उसके बाद वो वेंडर का सिलेक्शन करते हैं और जब सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें सब्सिडी भी उनको ऑनलाइन ही डीबीटी के द्वारा पूरी तरह से मिल जाती है. तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है और हमारे राज्य में जो डिस्कॉम्स हैं उनके द्वारा जो अप्रूवल्स वगैरह करने होते हैं तो हमने ऑटो अप्रूवल कर रखा है जिससे उसमें विलंब ना हो
साथ में जैसे यहाँ पे नेट मीटरिंग का बेनिफिट दिया गया है, जो एक्सेस जनरेशन होता है मीटरिंग के उपरांत, तो उसमें हम लोग ₹2.25 के हिसाब से उनको उस एनर्जी के कंपेंसेट भी करते हैं, पेमेंट भी करते हैं। साथ में हमारे यहाँ सोलर रूफटॉप में कोई बैंकिंग चार्जेस नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर उनको ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ानी पड़े तो वो डिस्कॉम भी अपने खर्च से लगाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए गए हैं। जो लोगों का खुद का अनुभव है वो एक पब्लिसिटी लोगों के द्वारा हो रही है, उससे इसमें और भी तेजी आई है। જેવું કે તમે હમણાં જણાવ્યું કે લોકોની ભાગીદારી કોઈ પણ યોજનાની સફળતામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તો શહેરી ક્ષેત્રમાં પબ્લિસિટી માટે ઘણા બધા રસ્તા હોય છે, જેના કારણે આપને આ યોજનામાં શહેરી વિસ્તારમાં ઘણી ઝડપથી સફળતા મળી. પણ ગ્રામીણ વિસ્તાર, ખાસ કરીને આંતરિયાળ ગામડાઓમાં આ યોજનાને પ્રચલિત કરવા કેવા પ્રકારની નીતિ અપનાવવામાં આવી હતી, કોઈ ખાસ પહેલ તમે કરી હતી જેનાથી લોકોને આ યોજનાનો લાભ લેવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે? अब तो हर गांव में इस योजना में हमारे यहाँ सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, लेकिन शुरू के दिनों में हमने ये प्रयास किया था कि हर गांव में एटलीस्ट कुछ घरों में ये सिस्टम जरूर लग जाए। इसकी वजह से जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि लोग देखते हैं कि ये योजना सफल रूप से कार्य कर रही है, उनका बिजली का बिल कम हो गया है, जो एक्सेस जनरेशन है उसका फायदा मिल रहा है और उससे उनको प्रोज्यूमर्स को पैसा भी मिल रहा है। तो उस स्ट्रेटजी की वजह से भी बहुत फायदा हुआ। और हमारे यहाँ पे जो राज्य सरकार का एक पॉलिटिकल विल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे माननीय मंत्री जी हैं, पूरी पॉलिटिकल विंग है, वो भी इस योजना को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। જેવું કે આપણે જોયું, આ યોજનાથી લોકોને આર્થિક રીતે તો મોટો લાભ થઈ રહ્યો છે, પણ આપણે લાંબા ગાળાની વાત કરીએ તો પર્યાવરણ દ્રષ્ટિથી આપ આ યોજનાને કઈ રીતે જુઓ છો? ખાસ કરીને આપણે કોલસા આધારિત વીજળીની વાત કરીએ તો તેની સરખામણીએ સૌર ઉર્જાના શું લાભ છે તે અંગે અમને જણાવશો? अभी गुजरात में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल में सब मिला के 9,80,000 से ज्यादा प्लेसेस में रूफटॉप लगे हुए हैं और उसकी जो कैपेसिटी है कंबाइंड वो 5,300 मेगावाट से ज्यादा है। तो उसमें से जो जनरेशन हो रहा है, अगर वो इक्विवेलेंट हम लोग जनरेशन थर्मल या कोल बेस्ड प्लांट से करने जाएं तो 5.5 मिलियन टन कोयला हर साल जरूरत पड़ेगी। तो इतना जो CO2 का जो इमिशंस है वो कम हो रहा है। साथ में आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर 5,300 मेगावाट से ज्यादा के ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल प्लांट लगे होते तो वहां पे करीब 10,500 से 11,000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती। तो वहां पे अभी ये सोलर रूफटॉप लगने की वजह से जमीन अन्य प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज हो पा रही है। तो इस तरह से इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत सारे एनवायरमेंटल और सोशल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं लोगों को। જી, ગુજરાતમાં સૌર ઉર્જાના ઉપયોગને હજી વધારવા આવનારા સમયમાં શું નવી યોજના વિચારણા હેઠળ છે? एक तो ये योजना भारत सरकार की है, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स हैं, इसमें IEC का कंपोनेंट भी है। एक मॉडल सोलर विलेज योजना भी है जिसमें हमने प्रतिस्पर्धा शुरू की है भारत सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से, और ये प्रतिस्पर्धा 30 सितंबर तक चलेगी। इसमें जो 5,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन वाले गांव हैं उसमें भाग ले रहे हैं और हर जिले में जिस गांव में सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड सोलर और विंड का इंस्टॉलेशन होगा उस गांव को भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल इलेक्टेड विंग है, इन सबका सहयोग लेकर इस योजना को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। વધુને વધુ લોકો આ યોજના સાથે જોડાય તે માટે અમારા શ્રોતાઓને આપ શું કહેવા માંગશો? भारत सरकार की ये उम्दा योजना है और जो हर एक कंज्यूमर है बिजली का, वो बिजली का प्रोड्यूसर भी बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन हो, इसमें सिर्फ सरकार की तरफ से कोई प्रोग्राम चल रहे हैं ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति, हर परिवार इस एनर्जी ट्रांजिशन में, और जो एक बड़ी चैलेंज है क्लाइमेट चेंज की, उसमें सहभागी बने। सबको इसमें जुड़ना चाहिए और अपने एक वे में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे परिवारों को भी लाभ हो रहा है, समाज को भी लाभ हो रहा है, देश को भी लाभ हो रहा है और हमारे प्लेनेट अर्थ को भी लाभ हो रहा है। तो ऐसी कोई योजना जिससे समाज, व्यक्ति, परिवार, देश और हमारे प्लेनेट का संरक्षण हो, उसको सपोर्ट मिले, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हम सब इस अच्छे कार्य में सहभागी बने और क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन में अपना योगदान दें। હવે આપણે કેટલાક લાભાર્થીઓના પ્રતિભાવ સાંભળીએ।
હું ડોક્ટર ઉન્નતિ છું. અત્યારે અમે એકચ્યુઅલમાં જેટલી વસ્તુ વાપરી રહ્યા છે ને ઘરમાં, અમે જેટલા ઇલેક્ટ્રોનિકમાં મેઇન ગીઝર હોય ને એસી હોય એટલું અને ટેલિવિઝન બીજું વાપરતા છું. પણ અમારા એકાઉન્ટમાં સોલરના કારણે બિલ ક્રેડિટ થાય છે. યરલી અમને અરાઉન્ડ 8,000 to 9,000 મળે છે. અમારા ઘરમાં તો જરૂર પ્રમાણે એક જ એસી છે. હવે સપોઝ કે અમારો એકચ્યુઅલમાં બંગલો છે અને ઉપર સોલર લગે છે તેને કારણે ગરમીમાં ઘર પણ ઓછું તપે છે, બીકોઝ મોટા ભાગની હીટ એ સોલર કન્ઝ્યુમ કરે છે. અને અમે છેલ્લા 2 વર્ષથી વાપરીએ છીએ અને અમને એક્સેલેન્ટ મળે છે. અમને બહુ સારું લાગે છે કે એક્સ્ટ્રા અમારી કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી વપરાતી નથી, અમથી ક્રેડિટ થાય છે. અને એ ઇવેન્ચ્યુઅલી એ લોકો આપણે 25 yearsની વોરંટી આપતા હોય છે. અને મેન્ટેનન્સ ઓલમોસ્ટ 0 છે કે તમારે ખાલી વન્સ અ વીક તમારે વોશ કરવાની હોય કે ટ્વાઇસ અ વીક વોશ કરવાની હોય એમ. મારું નામ કિરણબેન છે. હું સુરતમાં રહું છું અને હું છેલ્લા 4 વર્ષથી સોલારનો ઉપયોગ કરું છું. અને સોલારમાં અમે 2 એસી વાપરીએ છીએ અને આખું ઘર ચલાવીએ છીએ. અને એક 4 વ્હીલ ને એક 2 વ્હીલ રોજે ચાર્જ થાય છે. અને મારે ઘરમાં 4.5 કિલોવોલ્ટનો સોલાર છે. તો દર મહિને અમે સોલારમાંથી જે પાવર જનરેટ થાય છે એમાંથી મારે દર મહિને 1,000-1,500 રૂપિયા જમા આવે છે. એટલો સોલારનો મને ફાયદો થાય છે. હા, સોલાર તો બધા માટે ઉપયોગી છે અને સોલાર તો વાપરવું જ જોઈએ. મારું નામ મિયા હુસેન ગુલબેગ. હું દોરડો જૂથ ગ્રામ પંચાયતનો સરપંચ છું. અત્યારે અમારા દોરડો ગામ જે છે 100 સોલાર સિસ્ટમથી જોડાઈ ગયો છે PM સૂર્યઘર યોજના અંતર્ગત. અને અમારા ગામનું જે દરેક ઘર ઉપર સોલાર લાગ્યો છે 2 મહિનામાં કામ પૂર્ણ થયું છે, જેમાં લોકોને પણ ઘણો ફાયદો થશે. કારણ કે એના કારણે એક તો જે બિલ ઓછો આવશે અને જેના પાસે ખાલી પંખા ને લાઇટો હશે એ તો 0 થઈ જશે. અને પણ એક સારી યોજના છે જેમાં આજે હું માનું છું અમારું ગુજરાતમાં શાયદ 4થો નંબર ગામ બન્યો છે કે અને કચ્છમાં તો લગભગ પહેલો જ ગામ છે. એવી રીતે અમારું ગામ સોલાર 100% બની ગયો છે. અને એમાં PM સૂર્યઘર યોજના અંતર્ગત જે ગવર્મેન્ટની યોજના છે એનું અમને લાભ મળ્યો છે. લોકોને સબસિડી મળી, એના કારણે પણ આ અમે કામ સફળ પાડી શક્યા છે. અને બીજું પણ એમાં જે બેંકની લોન લીધી, આ બધું થઈને કરીને આજે અમે બધો 100% ગામ અમારો સોલાર બની ગયો છે, જે અમારા માટે પણ ગૌરવની વાત છે. ગામના માટે પણ ખૂબ ફાયદો થશે. મારું નામ મનુભાઈ જીવાભાઈ સવાણી, ગામ માલપરા. હું છેલ્લા 3 વર્ષથી આ સોલારનો ઉપયોગ કરું છું. સોલારના ઉપયોગથી મારા ઘરનું બિલ નીલ આવે છે દર વર્ષે. 3 વર્ષથી એમાં લગભગ 8,000 રૂપિયા તો જમા આવેલા છે. અને એ ખરેખર આશીર્વાદ રૂપ છે દરેક ગામડાના માણસોને અને શહેરના બંને, ગરીબને અને ટંગરને બધાને આ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. કારણ કે ઉર્જા ક્ષેત્રનો જેટલો બચત કરીશું અને જેટલી આપણે ઉત્પન્ન કરીશું એટલું આપણને એમાં આ દેશનો ખરેખર વિકાસ છે, રાષ્ટ્રનો વિકાસ છે. હું 2 એસી છે, એ સિવાય બીજા 5-6 બલ્બ છે અંદર ઘરમાં. ત્યાર પછી એક ઘંટી છે અને ડ્રીપવેલ મોટર છે ટાંકાની. એટલી વપરાશ કરું છું. મને બહુ ટાઈમસર સબસિડી મળી ગઈ હતી 80,000 રૂપિયા. મોઢેરા સરપંચ જીબી ઠાકોર. મોઢેરા સૂર્ય મંદિર એટલે સોલાર વિલેજ, દેશનું પ્રથમ ગામ. જે અમે મોઢેરા ગામમાં જે અમારા વીજ બિલ હાલે આખા ગામમાં જે બિલ આવતું હતું 2,000 3,000 એવું, અત્યારે એમના 100 1,000-1,500 રૂપિયા 500 રૂપિયા જમા આવે. અત્યારે અમારા આખા ગામમાં 1700 ઘર ઉપર સોલાર લાઇટ લગાડેલી છે. અને અમારે બહુ સુવિધા મળે એના માટે. અહીંયા પોઈન્ટ છે એક ઈવી વ્હીકલ નો, સોલાર થી ચાર્જિંગ થાય ગાડીઓ, એનો પોઈન્ટ મેળેલો સન ટેમ્પલ બાજુમાં અહીંયા. સૌર ઉર્જા ક્ષેત્રમાં ગુજરાતની આ સફળતાની યાત્રા છે તે અંગે અમારા શ્રોતાઓને માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા સેવા પર્વ શ્રેણીના 6થા અંકમાં સૌર ઉર્જા ક્ષેત્રે ગુજરાતના કીર્તિમાન અંગે વિશેષ ચર્ચામાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર જયપ્રકાશ શિવહરે અને આકાશવાણી અમદાવાદના સમાચાર વાચક પ્રવેશ અડિયેચા. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.